गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप धोरण 9 चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति विषय भणीशुं। संख्याओं संख्याओं तमे ज्यारथी गणित स्टार्ट करी भणवानुं त्यारथी ज तमे भणता आव्या छो। तो संख्याओं विषे एनी अलग अलग एना प्रकार पण छे संख्याओना, तो ये आपणे आजे समजीशुं। पहला तो संख्या, तो संख्यानो एक पहलो प्रकार छे कि अलग अलग रूपे आपणे दर्शावीए छीए। तो पहला तो एक प्राकृतिक संख्या लई लईए। तो प्राकृतिक संख्या आपणे कोने कहीशुं? प्राकृतिक संख्या के जेनी अंदर बधी ज धन पूर्णांक संख्याओं आती होय, जेम के लई लीए एनो गण स्वरूपे दर्शावीए अथवा तो आ रीते जोईए 1 2 3 4 आई अनंत सुधीनी संख्याओं कोईपण लई लईए तो ये बधी शेमां आवशे? प्राकृतिक संख्याओना गणनी अंदर। ए ज रीते जोईए आपणे बीजी पूर्ण संख्याओं। आ संख्याओनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जे तमारे जाणवी जरूरी है। ए पछी आपणे संख्या पद्धतिनुं जे चेप्टर आगळ छे सम्य असम्य जे पण एक्जाम्पल है ए आपणे जोईशुं। पण पहला तो जोईए पूर्ण संख्याओं। पहला तो जे प्राकृतिक संख्या लीधी एने इंग्लिश में कहेवाय छे नेचरल नंबर। तो एना उपरथी आपणे एने एन स्वरूपे दर्शावीए छीए। नेचरल नंबर उपरथी एन स्वरूपे। अने एनी जो गणनी अंदर दर्शाव्यो होय तो आ रीते छगड़िया कौंसनी अंदर आपणे दर्शावता होईए छीए। तो प्राकृतिक संख्यानो आ शुं थई गयो? गण। तो 1 2 3 4 अप टू इन्फाइनाइट एटले 1 थी लई अने अनंत सुधीनी बधी ज धन पूर्णांक संख्याओं ए शेमां आवशे? प्राकृतिक संख्यानी अंदर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याने होल नंबर कहे छे एटले एने डबल्यू वडे दर्शावीए छीए। तो प्राकृतिक संख्या जे लीधी आपणे 1 2 3 थी अनंत सुधी एमां खाली एक जीरो उमेरीए आनी अंदर एटले जीरो साथेनी प्राकृतिक संख्याओं जे कहीए आपणे ए बधी शेमां आवशे? पूर्ण संख्याओनी अंदर। क्लियर? पूर्ण संख्या डबल्यू होल नंबर जेने होल उपरथी आपणे डबल्यू वडे दर्शावीए छीए। तो जीरो साथेनी बधी ज प्राकृतिक संख्याओं जे उपर लीधी प्राकृतिक संख्याओं एन, तो ये बधी संख्याओं साथे लईए तो ये संख्याओं थशे पूर्ण संख्याओं। हवे ए ज रीते तीजी छे पूर्णांक संख्याओं। पूर्णांक पूर्णांक संख्या जेने आपणे जेड अथवा तो आई वडे, आई एटले कि इंटीजर अने जेड एटले एक जर्मन शब्द है जहलन एना परथी आव्यो छे जेड। एनो मतलब ज एवुं थाय कि संख्या। तो पूर्णांक संख्या ने जेड अथवा तो आई वडे दर्शावीए छीए। तो एनी अंदर कई संख्यानो समावेश थशे? तो जे उपर लीधी प्राकृतिक संख्या ए तो आववानी ज, पूर्ण संख्या लीधी ए पण आववानी, पण आनी अंदर शुं प्राकृतिक संख्याओं बधी ज धन पूर्णांक संख्याओं। पूर्ण संख्यानी अंदर शुं लीधुं? जीरो साथेनी बधी ज धन पूर्णांक संख्याओं। तो पूर्णांक संख्याओनी अंदर शुं आवशे? ऋण संख्याओं पण एमां समावेश थशे। एटले अहींया माइनस इन्फाइनाइट थी -1 ए साथे पूर्ण संख्याओं 0 अने प्राकृतिक संख्याओनो गण जे लीधो 1 थी अप टू इन्फाइनाइट सुधीनो एटले के अनंत सुधीनो, एटले ए बधी ज केवा आवशे? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्याओना गणनी अंदर कई कई संख्याओं आवशे? बधी ज ऋण पूर्णांक संख्याओं 0 अने बधी ज धन पूर्णांक संख्याओं। तो ये बधी शेमां आवशे? पूर्णांक संख्यानी अंदर। हवे बीजी जोईए कि सम्य संख्याओं। तो सम्य संख्या कोने कहेवाय? जेने आपणे क्यू कौशल उपरथी क्यू वडे दर्शावीए छीए। तो सम्य संख्या कोने कहीशुं? तो जेने एनी व्याख्या आपी आपणे जेने पी बाय क्यू स्वरूप में दर्शावी शकाय तेवी संख्या ने शुं कहीशुं आपणे? सम्य संख्या कहे छे। क्लियर? जेने पी बाय क्यू स्वरूप में एटले के जो सपोज लई लऊं अहींया पहला तो लखीए क्यू ने आ रीते दर्शावीशुं पी बाय क्यू। तो पी क्यांथी आवशे? तो पी बिलोंग्स टू जेड एटले के जे लीधी अहींया पूर्णांक संख्याओं ऋण
ધન ઋણ પૂર્ણાંક 0 અને બધી જ ધન પૂર્ણાંક એની અંદરથી પીની વેલ્યુ મળશે. એ જ રીતે નીચે ડિવાઇડમાં ક્યુ આપ્યો છે એ ઓલવેઝ કેવો હશે? ધન પૂર્ણાંક સંખ્યા એટલે એનની અંદરથી આવશે. ક્લિયર થઈ ગયું? તો પી બાય ક્યુ સ્વરૂપ અહીંયા ઝેડની અંદરથી આપણે લઈ લઈએ, કોઈ પણ 2 લઈ લઈએ અને એનની અંદરથી 1 લઈ લઈએ અથવા તો 3 લઈએ તો 2/3 એટલે આ કેવું સ્વરૂપ થઈ ગયું? પી બાય 2 સ્વરૂપ. તો પી બાય ક્યુની અંદર જે પણ દર્શાવી શકીએ એ બધી જ સંખ્યાઓ કેવી કહેવાય? સમય સંખ્યાઓ. હવે ચોથી જોઈએ કે સમય સંખ્યાઓ ઉપરથી અસમય સંખ્યાઓ. અસમય સંખ્યા. તો અસમય સંખ્યા કોને કહેવાય? તો એની વ્યાખ્યા જોઈએ પહેલાં, તો પછી સમજીએ કે જો પી અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય તો જે પી અવિભાજ્ય સંખ્યા લીધી એનું તમે વર્ગમૂળ નીકાળો એટલે અંડરરૂટ ઓફ પી, રૂટની અંદર પી, તો વર્ગમૂળમાં જે પી લીધું એ અસમય સંખ્યા થઈ જશે. ક્લિયર? જો પી અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય તો રૂટ ઓફ પી એટલે વર્ગમૂળની અંદર પી એ અસમય સંખ્યા કહેવાય. તો પહેલાં તો પી અવિભાજ્ય, તો અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ કોને કહેવાય? તો જોઈએ કે અવિભાજ્ય સંખ્યા અને વિભાજ્ય સંખ્યાઓ કોને કહીશું આપણે? તો અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ તો અહીંયા લખું છું અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ 2, 3, 5, 7, 11, 13 આવી અનંત સુધીની આ બધી જ સંખ્યાઓ અવિભાજ્ય કહેવાશે. એ જ રીતે વિભાજ્ય સંખ્યાઓ પણ લખું છું. જે અવિભાજ્યની અંદર નથી એ બધી જ કે વિભાજ્ય. તો અહીંયા શરૂઆત થશે 4 થી 6, પછી 8, 9, 10, 12 આ બધી જ સંખ્યાઓ વિભાજ્ય સંખ્યાઓ. તો જુઓ પહેલાં તો અસમય સંખ્યાની અંદર શું કહ્યું કે જો પી અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય તો વર્ગમૂળની અંદર પી એ અસમય સંખ્યા કહેવાય. તો પી અવિભાજ્ય સંખ્યા, તો અવિભાજ્ય સંખ્યા કોને કહેવાય? તો 2, 3 જે પણ આંકડા લખેલા છે એ બધી જ સંખ્યાઓ કેવી છે? અવિભાજ્ય. તો અવિભાજ્ય સંખ્યા કે જે બે રીતે તમે કહેશો કે જેના અવયવો તમે જ્યારે પણ પાડો ત્યારે એક એ અવયવ પોતે અને એક બસ 2 જ, એટલે વધુમાં વધુ 2 જ અવયવો એના મળતા હોય એવી સંખ્યાને આપણે કેવી કહીશું? અવિભાજ્ય સંખ્યા. બીજી રીતે કહીએ તો એ જે અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, જે પણ કોઈ સંખ્યા લો એ પોતાના જ ઘડિયામાં આવશે, બીજા કોઈ ઘડિયાની અંદર આવશે નહીં. તો એવી સંખ્યાઓને તમે કેવી કહેશો? અવિભાજ્ય સંખ્યા. તો અહીંયા જુઓ, જો પી અવિભાજ્ય સંખ્યા તો પીની કોઈ પણ વેલ્યુ લઈ લો, સપોઝ 2 લઈ લો, એનું વર્ગમૂળ નીકાળો. વર્ગમૂળની અંદર 2, તો 2નું વર્ગમૂળ નીકળવાનું નહીં નીકળવાનું. તો આ સંખ્યા કેવી થઈ ગઈ? અસમય સંખ્યા. એ જ રીતે 3 લઈ લો, તો વર્ગમૂળની અંદર 3, આ સંખ્યા પણ કેવી થઈ ગઈ? અસમય સંખ્યા. તો આવી અસંખ્ય સંખ્યાઓ તમને મળશે કે જેને આપણે કહી શકીશું અસમય સંખ્યા. તો અસમય સંખ્યા ઉપરથી અવિભાજ્યને જે ત્રીજી રીતે આપણે કહી શકીએ કે જેનું વર્ગમૂળ ન નીકળતું હોય એવી સંખ્યાને કેવી કહીશું આપણે? અસમય સંખ્યા. અથવા તો જે સમય ના હોય એ સંખ્યાને અસમય સંખ્યા કહીશું. જોઈએ વિભાજ્ય સંખ્યા, તો વિભાજ્ય સંખ્યાની અંદર પણ એ જ થશે. આમાં આપણે શું કહ્યું? અવિભાજ્યની અંદર કે જેના વધુમાં વધુ 2 અવયવો, એક પોતે અને એક બસ 2 જ અવયવો પડતા હોય એવી સંખ્યાને આપણે કેવી કહીશું? અવિભાજ્ય સંખ્યા. તો એનાથી ઉલટું વિભાજ્ય, તો જેના ઓછામાં ઓછા 2 એટલે કે 2 અથવા 2 કરતાં વધુ અવયવો જેના પડતા હોય એને આપણે શું કહીશું? વિભાજ્ય સંખ્યાઓ. જોઈએ અહીંયા 4 લઈ લઉં, તો 4ને તમે કઈ રીતે લખશો? 2 × 2 એટલે 4 થઈ ગયા. ક્લિયર? અહીંયા ગુણાકારમાં તમે 1 લખશો તો કોઈ ફરક પડવાનો 4ની અંદર? 4ને તમે 1 વડે ગુણશો તો કોઈ ફરક પડવાનો. અવયવો કેટલા થયા? 2, 2 અને 1 એટલે ટોટલ કેટલા? 3 અવયવો પડે. એ જ રીતે 6 લઈ લો, તો 6 બરાબર 3 × 2. આને 1 વડે ગુણાકાર કરો તો કોઈ ફરક પડવાનો? તો એના કેટલા અવયવો થઈ ગયા? 3. તો આ સંખ્યાઓ કેવી કહેવાય? વિભાજ્ય સંખ્યાઓ. હવે આ બધી જ સંખ્યાઓ ભેગી કરીએ એટલે આપણી મળશે વાસ્તવિક સંખ્યા એટલે રિયલ નંબર R. વાસ્તવિક
સંખ્યા જેને કહીશું આર. આની અંદર જુઓ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની અંદર આપણે શું લઈ લીધું? ઋણ પૂર્ણાંક, 0 અને ધન પૂર્ણાંક. ખાલી કેવી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ એટલે કે જે પૂરી હોય, જેમ કે આપણે 2/3 લઈ લઈએ, 3/2. તો 3/2 શું મળશે તમને? કોઈક પોઈન્ટમાં આન્સર મળવાનો. 2 એકા 2 નીચે વધશે 1, અહીંયા 0, તો અહીંયા પોઈન્ટ, 2 પંચું 10. તો આ કેવું થયું? 1.5. તો આ સંખ્યા છે એ પૂર્ણાંક સંખ્યાની અંદર નહીં આવે. ક્લિયર? આ સંખ્યા ક્યાં આવવાની? પોઈન્ટ સાથેની સંખ્યાઓ બધી વાસ્તવિક સંખ્યાની અંદર. તો રિયલ નંબર કે જેની અંદર બધી જ સંખ્યાઓ સમાયેલી હશે. જે પણ લીધી આવે, પ્રાકૃતિક સંખ્યા, પૂર્ણ સંખ્યા, પૂર્ણાંક સંખ્યા, સમમેય, અસમમેય, બધી જ સંખ્યાઓ શેમાં હશે? વાસ્તવિક સંખ્યા આની અંદર. તો અહીંયાથી લખી દઈશું આપણે બધી જ સંખ્યાનો સમૂહ જેને કહેવાશે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. કહે છે. ક્લિયર થઈ ગયું? પહેલાં ફરીથી સમજીએ. પ્રાકૃતિક સંખ્યા n, એની અંદર કેવી? બધી જ ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ 1, 2, 3 અપ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ, એટલે 1 થી લઈ અને અનંત સુધીની બધી જ ધન પૂર્ણાંક. યાદ રાખજો, ધન પૂર્ણાંક જે પૂર્ણ હોય એને પૂર્ણાંક કહેવાય. જેમ અહીંયા લીધું 3/2 માં આન્સર શું આવે? 1.5. તો પોઈન્ટમાં હોય એને તમે પૂર્ણાંક સંખ્યા ના કહી શકો. ક્લિયર? તો પ્રાકૃતિક સંખ્યા એની અંદર બધી જ ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ આવશે. એ જ રીતે પૂર્ણ સંખ્યા લઈ લઈએ, પૂર્ણ સંખ્યા W, જેની અંદર 0 સાથેની ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ, 0 સાથેની બધી જ ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સમાવેશ થશે. એ જ રીતે પૂર્ણાંક સંખ્યાની અંદર બધી જ ઋણ પૂર્ણાંક, 0 અને બધી જ ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ જેને આપણે કહીશું પૂર્ણાંક સંખ્યાનો ગણ. એ જ રીતે સમમેય સંખ્યા, એને શું કહ્યું? કે જેને p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય તેવી સંખ્યાને સમમેય સંખ્યા કહીશું. તો p/q સ્વરૂપમાં p બિલોંગ્સ ટુ z, pની વેલ્યુ કેવી હશે? ઓલવેઝ ઝેડની અંદરથી આવેલી હશે. જ્યારે q ઓલવેઝ n, એટલે qની વેલ્યુ ક્યારે નેગેટિવ નહીં હોય, એટલે કે ઋણ પૂર્ણાંક નહીં હોય, બધી જ કેવી હશે? ધન પૂર્ણાંક. ક્લિયર? હવે અસમમેય સંખ્યા, એમાં શું કહ્યું? કે જો p અવિભાજ્ય હોય તો વર્ગમૂળની અંદર p એ કેવી સંખ્યા બનશે? અવિભાજ્ય સંખ્યા. તો અસમમેય સંખ્યા. તો અસમમેય સંખ્યા કેમ? કારણ કે એનું વર્ગમૂળ નહીં લે, એટલે જે સંખ્યાનું વર્ગમૂળ ન નીકળી શકતું હોય એવી સંખ્યાને આપણે કેવી કહીશું? અસમમેય સંખ્યા. જેમ કે √2, તો વર્ગમૂળમાં 2 લીધું હોય તો એનું વર્ગમૂળ નીકળવાનું નથી. તો આવી બધી સંખ્યાઓ કેવી કહીશું આપણે? અસમમેય સંખ્યા. હવે અહીંયા કહ્યું કે p અવિભાજ્ય. તો અવિભાજ્ય સંખ્યા કેવી? તો અવિભાજ્ય સંખ્યાની અંદર કે જેના વધુમાં વધુ 2 જ અવયવો પડી શકતા હોય. એક તો એ સંખ્યા પોતે અને એક, બસ 2 જ અવયવો પડતા એવી સંખ્યાને આપણે કેવી સંખ્યા કહીશું? અવિભાજ્ય સંખ્યા. બીજી રીતે કહીએ તો જે સંખ્યા પોતાના ઘડિયામાં જ આવતી હોય તેવી સંખ્યાને આપણે કહીશું અવિભાજ્ય સંખ્યા. એ જ રીતે વિભાજ્ય સંખ્યાઓ કે જેના 2 કરતાં વધુ અવયવો પડતા હોય એવી સંખ્યાઓને કેવી કહીશું આપણે? વિભાજ્ય સંખ્યા. બીજું જોઈએ વાસ્તવિક સંખ્યા. તો આ બધી જ સંખ્યાઓનો સમૂહ કે જેને આપણે શું કહીશું? વાસ્તવિક સંખ્યા. કે જેની અંદર કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંક, ઋણ પૂર્ણાંક, 0, પછી આ જે પોઈન્ટમાં લીધી પોઈન્ટ સાથે બધી જ સંખ્યાઓ આવતી હોય એવી સંખ્યાને શું કહીશું? વાસ્તવિક સંખ્યા, એટલે કે રિયલ નંબર. આ રીતે દર્શાવીશું. સંખ્યા રેખા પર દર્શાવીએ જ્યારે, એટલે વચ્ચે સેન્ટરમાં શું આવશે? 0. આ બાજુ બધી જ ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ, એટલે 1, 1.5, 2, 2.5, આવું ક્યાં સુધી? ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી, એટલે પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ. ખાસ પોઝિટિવ નંબર બધા જ કેવા? ધન પૂર્ણાંકો. એ જ રીતે આ સાઈડ લઈશું તો -1, -1.5, -2, -2.5, આવી ક્યાં સુધી? ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી. તો આ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ, રિયલ નંબર, જે સંખ્યા રેખા ઉપર આપણે આ રીતે દર્શાવીશું. ક્લિયર થઈ ગયું? તો અહીંયા આપણે જોઈએ શું સંખ્યા પદ્ધતિ, સંખ્યાઓ વિશેનું જ્ઞાન લીધું. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આ ચેપ્ટરમાં આગળ વધીશું, જેમાં કેટલાક એક્ઝામ્પલ અને એ બધું સમજીશું. અત્યારે આટલું ક્લિયર હોવું જોઈએ કે જે બેઝિક છે તમારો ચેપ્ટરની શરૂઆતનો બેઝિક, કે સંખ્યાઓ, તો સંખ્યાઓ કોને કહેવાય, તો સંખ્યાઓના પ્રકાર અને એને કઈ રીતે વિભાજિત કરવામાં આવે છે એ બધું જ અહીંયા આપણે સમજી ગયા. થેન્ક યુ.